नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल में प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा मार्च 2024 रे केमिति रहिबो राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर भाग्य भविष्य विस्तृत भाव आलोचना करिबा। तेणु ता पूर्वर जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेरे निश्चित भाव में वीडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि आम चैनल अपलोड होता समस्त वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखिबार सुजोग पाई परिबे। ताल चलंतु आरंभ करिबा आज कार्यक्रम मार्च 2024 रे मेष राशि भाग्य भविष्य। ए मेष राशि अधिपति ग्रह होचंती मंगल और ये मेष राशि शुभवार मंगलवार गुरुवार घातवार रविवार शुभ संख्या 1 3 9 शुभ रंग गोलापी हलदिया नाली। दर्शक बंधु यही मेष राशि व्यक्तिविशेष माने चरित्र स्वभाव केमिति होइतांती से विषय आम प्रथम नजर पकेबा और तापर आम आलोचना करिबा राशिफल विषय। ए मेष राशि जात व्यक्ति धनवान पुत्रवान उग्र परोपकारी सर्वकर्मयुक्त सुशील राजप्रिय गुणवान देवब्राह्मण तत्पर सामान्य गरम थिबा खाद्यप्रिय शाकभोजी विस्तीर्ण और रक्तवर्ण नेत्रयुक्त शूर शीघ्र प्रमादयुक्त कामुक दुर्बल जंग शिरोव्रणयुक्त दाता कुनखयुक्त द्विभाज्या युक्त युद्धरे भयालु और चलचंचल मना होइथांती। एही व्यक्ति प्रथम सप्तम और त्रयोदश वर्ष ज्वर भय षोड़श बा सप्तदश वर्ष विशुचि रोग तृतीय और द्वादश वर्ष जल भय पंचविंश वर्ष संतान लाभ निशांधता रोग 32 वर्ष बयस शस्त्राघात भली विभिन्न प्रकार भय जात हो पारे। दर्शक बंधु एबे आम आलोचना करिबा ए मार्च मासरे कौन रहिबो मेष राशि पई ग्रह स्थिति। मेष राशि रे बृहस्पति अधिष्ठान करुछंती, कन्या राशि रे केतु, मकर राशि रे मंगल, कुंभ राशि रे शनि एवं शुक्र एवं मीन राशि रे राहु रवि एवं बुध। समय अनुसार ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति को नजर रखी ग्रह माने तांकर स्थान परिवर्तन करि पारंती। तो यही ग्रह स्थिति को नजर रखी आमे मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ फल विचार करिबा। यही मेष राशि व्यक्ति माने यही मासर अर्थात मार्च मासर प्रथमार्ध आपणक पई अधिक अनुकूल एवं शेष भाग सामान्य अनुकूल हेबार संभावना रही। मास आरंभ में मंगल एवं शुक्र आपण दशम घरे रहिबे एवं कर्मक्षेत्र में आपण को आध्यात्मिक शक्ति एवं सफलता प्रदान करिवे। आपण राशि रे उपस्थित थिबा देवगुरु बृहस्पति आपण को सफलता देवे, सठिक निष्पत्ति नेबार क्षमता प्रदान करिवे। द्वादश घरे राहु किछि अजथा खर्च वृद्धि करई पारंती। शनि सूर्य एवं बुध एकादश घरे आयर वृद्धि घटाइबे। प्रेम संपर्क में उत्तेजना बढ़ी पारे। विशेषकर मासर शेष भाग में स्वास्थ्यर जत्न नेबाकू पड़िबो। मासिक राशिफल 2024 अनुजाई क्यारियर दृष्टि मासर आरंभ अनुकूल हेबो। जदि आपे छात्र मानक विषय आलोचना करिबा तेबे मास आरंभ में पंचम घर प्रभु सूर्य महाराज शनि एवं बुध सहित एकादश घरे रही पंचम घर को देखिए। जेहेतु मंगल दशम घर आपणकर पंचम घर को एवं प्रथम घर बृहस्पति को देखिए। यही कारण पंचम घरे अनेक ग्रहर प्रभाव हेतु आपणक अध्ययन में बाधा सृष्टि हो पारे। पारिवारिक जीवन दृष्टि यही मास मध्यम धरणर हेबाकू जाउछि। द्वितीय घरर प्रभु शुक्र महाराज मास आरंभ में दशम घरे एवं परे सप्तम एकादश घरे रहिबे, जहाँ परिवारर आय वृद्धि करिबो।
ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶନି, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମାସିକ ରାଶିଫଳ 2024 ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରାହୁ, ଷଷ୍ଠ ଘରେ କେତୁ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଘରେ ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଚରୀୟ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମେ ଗୋଚରୀୟ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବା ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ବା ମେଷ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଏକାଦଶ ସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କହିବା ଅନୁସାରେ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବା ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ତାହା ଅଶୁଭତ୍ୱର କାରକ। ତେଣୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ କାରଣ ହେତୁ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କିଛି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଆୟ କମିବ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅବନତି କରିବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ପଛୁଆ ରହିଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିବା ଶନିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶନି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଶନି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଶନି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଶନି ହେଉଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏ ସମୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଶନି ଏକାଦଶସ୍ଥ ଏବଂ ଶନି ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମ ପ୍ରଦାୟକ, କର୍ମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏହି ଶନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଲା ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ତମ୍ଭା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗୃହିଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 3 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ଭା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବେ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମତେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକାରକୁ ମଧ୍ୟ
ବାଛିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।